ഹായ് എവരി വൺ, വെൽക്കം ടു ലേൺ ടു സ്റ്റഡി. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തേർഡ് സെമസ്റ്റർ BBA ബിസിനസ് റെഗുലേഷൻസിൻ്റെ 3 വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നവംബർ 2021 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കാം. അതിൽ സെക്ഷൻ എയിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ലൂസിഡ് ഇൻ്റർവൽ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വാട്ട് ആർ എക്സംപ്ലറി ഡാമേജസ്. Third question, what are the types of contract of guarantee? Then fourth question, write a short note on CCI. Fifth question, list out any two differences between coercion and undue influence. Then sixth question, who is a sub-agent? Then seventh question, what does consensus ad idem means? Then eighth question, what is agency by estoppel? Ninth question, list out any 4 essentials of a valid lien. Then 10, what is suo motu disclosure? Then next, define contract. Next, who is a minor? Then 13th question, what is mean by goods under the Sale of Goods Act 1930? Then 14th question, what is the meaning of consumer dispute? 15th question, what does void ab initio mean? Then part B section B questions ആണ്. Section B 16th question, explain the various consumer dispute redressal agencies established under the Consumer Protection Act. Then 17th question, define consideration. What are the various essentials of a valid consideration? Then 18th question, distinguish between contingent contract and wagering agreement. 19th question, what does the phrase nemo that code non-habit mean? What are the exception to the nemo that rule? Then 20th question, explain the mode of discharge of contract by mutual agreement or consent. Then 21st question, distinguish between bailment and pledge. 22nd question, what is mean by free consent? When is consent not free? Then 23rd question, what are the various kinds of bailment? എന്താണ് different kinds of bailment? The next 24th question, what do you mean by breach of contract? What are the remedies available for a contract breach? അപ്പോൾ breach of contractും അതിൻ്റെ റെമഡീസും ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ്, who is an agent? What are the duties and rights of an agent? ഏജന്റ് ആരാണ്, ഏജന്റിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസും റൈറ്റ്സും. The next 26th question, what are the objectives of the Competition Act 2002? Also explain various components or elements of the Competition Act. Then നവംബർ 2022 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നവംബർ 2022 പാർട്ട് 7 സെക്ഷൻ 7 ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡിഫൈൻ ബെയിൽമെന്റ്. എന്താണ് ബെയിൽമെന്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഡിഫൈൻ കൺസിഡറേഷൻ. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ആൻ എക്സിക്യൂട്ടറി കോൺട്രാക്ട്. ദെൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് എ ക്രോസ് ഓഫർ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് privacy of contract. Then next, what is mean by waiver. Next, 7th question, list out the pupils who are incompetent to contract. Then 8th question, what is mean by duress. 9th question, what is wagering agreement. 10th question, what do you mean by contingent contract. Then 11th question, what is rescission. 12th question, what is continuing guarantee. Then 13th question, what are unascertained goods. Then 14th question, who is a surety. 15th question, who is a public authority under the Right to Information Act 2005. Then part B വരുന്ന 16ാമത്തെ question, define quasi contract. What are the types of quasi contract? Then 17th question, briefly explain various implied conditions mentioned under the Sale of Goods Act. Next 18th question, how sale is different from agreement of sale. അപ്പോൾ സെയിലും agreement of സെയിലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് അണ്ടർ വിച്ച് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് കൺസിഡറേഷൻ ഈസ് അൺലോഫുൾ. ദെൻ 20th ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് എഗ്രിമെന്റ്. കോൺട്രാക്റ്റും എഗ്രിമെന്റ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. ദെൻ 21st ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ആർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു പെർഫോമൻസ്. പെർഫോമൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ഏതാണെന്നുള്ളത്. 22nd ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് വാറണ്ടി. 23rd question, in what manner a complaint shall be made with a district form. Then part C questions, essay type questions. 24th question, what is mean by contract of indemnity. Then what are its features. Discuss the various rights of the indemnity holder and the indemnifier. അപ്പോൾ എന്താണ് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇൻഡെംനിറ്റി, അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും ദെൻ ഇൻഡെംനിറ്റി ഹോൾഡറിൻ്റെയും ഇൻഡെംനിഫയറിൻ്റെയും റൈറ്റ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദെൻ 25th ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ആർ ദി വേരിയസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഡാമേജസ്. ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഡാമേജസ്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി റൂൾസ് റിഗാർഡിംഗ് ഡാമേജസ്. ദെൻ 26th ക്വസ്റ്റ്യൻ, വെൻ ഈസ് എ സെല്ലർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഡീംഡ് ടു ബി അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ. What are his rights against the goods and buyer personally. Then 2023 പാർട്ട് 7 വന്നിട്ടുള്ളത്, who is
executed contract, repeated question ആണ്. What is just in personam? Then define the term offer. Fourth question, what is hypothecation? Fifth question, what is remission? Sixth question, what do you mean by estoppel? Seventh question, what is capacity to contract? Eighth question, who is del creditor agent? Ninth question, what is caveat emptor? 10th question, what is doctrine of frustration? 11th question, define consideration, repeated question ആണ്. 12th question, what is a contract of guarantee? 13th question, what do you mean by RTI? വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Define the term consumer. What is mistake? Mistake അതിൻ്റെ ടൈപ്സും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ദെൻ പാർട്ട് ബിയിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 16th question, explain the provision of law relating to minors contract. Then 17th question, what is undue influence? What are its features? Then what are the rights and duties of a bailor? Bailorന്റെ rights and duties അതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബെയിലിൻ്റെ rights and dutiesഉം. Okay, then next differentiate contract from agreement, repeated question ആണ്. 20th question, explain the discharge of surety from liability. 21st question, explain the essentials of a valid contract of sale. Valid contract in the essentials, valid contract of sale in the essential ആണ്. Then what are the difference between sub-agent and substitute agent? Sub-agent, substitute agent തമ്മിലുള്ള difference. Explain the features of Competition Act. Then പാർട്ട് സിയിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് 24th question, what are the essential elements of a valid contract? 25th question, define indemnity. What are the rights of indemnity holder and indemnifier? ഇപ്പം 2022 ഇത് പാർട്ട് ബിയിലാണ് ചോദിച്ചത്, ഇവിടെ അത് എസ് എ ആയിട്ട് ചോദിച്ചു കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി മോഡ്സ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട്. Then modes of discharge of contract, kinds of discharge of contract. Then explain in detail the rights of unpaid seller. Unpaid sellerന്റെ rights ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്കൊരു ഓവറോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കി പോവുക. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ തേർഡ് സെമസ്റ്റർ BComന്റെ ബിസിനസ് റെഗുലേഷൻ്റെ 3 വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ വീഡിയോസും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കാണുക. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് 2 marks ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അതായത് പാർട്ട് എയിൽ വരുന്ന ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അതായത് 2 marksന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ദെൻ ഷോർട്ട് എസ് എ, പാർട്ട് ബിയിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ അതിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സെയിം സിലബസ് തന്നെയാണ് BBAക്കും വരുന്നത്, കുറച്ചൊക്കെ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ച് പോവുക. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സിലബസിൻ്റെ മൊഡ്യൂൾ 1ഉം മൊഡ്യൂൾ 2ഉം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആ 2 മൊഡ്യൂളും നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോവുക. പിന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻ ആക്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ RTI ആക്റ്റും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് നോക്കി പോവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് BComന്റെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും 2 marks ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കി പോവുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ 3 വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും 2 marks ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കി പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 8 ക്വസ്റ്റ്യനെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ്സ്, ലൈക്ക് കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ്സ്, എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ, അതുപോലെ തന്നെ കൊയേഷൻ്റെ, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ഓഫറിൻ്റെ ഒക്കെ വരുന്ന ഒട്ടുമിക്കത്തിൻ്റെയും എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നോക്കി പോവുക. പിന്നെ ഡിഫറൻസുകളൊക്കെ നോക്കി പോവുക. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഡാമേജസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഡാമേജസ്, കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഓഫർ, കൈൻഡ്സ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട്, കൈൻഡ്സ് ഓഫ് കോസി കോൺട്രാക്ട്, കൈൻഡ്സ് ഓഫ് എഗ്രിമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നോക്കി പോവുക, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സുകളൊക്കെ നോക്കി പോവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ BComന്റെയും നിങ്ങൾ നോക്കുക, BBAൻ്റെയും നോക്കുക കേട്ടോ. നമ്മൾ പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അക്രോസ് ദി സെറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ 3 വർഷവും വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള ഈ 3 വർഷത്തെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉള്ള റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിഡറേഷൻ ആണ്. കൺസിഡറേഷൻ സെറ്റ് 2ലും സെറ്റ് 3ലും പല ഫോമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കൺസിഡറേഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി സെറ്റ് 1ലും സെറ്റ് 3ലും, അതായത് 2021ലും 2023ലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദെൻ കണ്ടിന്യൂയിങ് ഗ്യാരണ്ടി സെറ്റ് 1ലും സെറ്റ് 2ലും, അതായത് ഗ്യാരണ്ടീനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഷുവർട്ടീനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പബ്ലിക് അതോറിറ്റി RTI ആക്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. കൺസ്യൂമറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. കപ്പാസിറ്റി ടു കോൺട്രാക്ട് സെറ്റ് 3ലുണ്ട് 2023. സിമിലർ കൺസെപ്റ്റ് സെറ്റ് 2ലുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇൻകോമ്പിറ്റൻറ്റ് ടു കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ്. അപ്പോൾ 2021 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ സെക്ഷൻ എയിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സാണ്. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് ലൂസിഡ് ഇൻ്റർവെൽ? ഇപ്പോൾ ലൂസിഡ് ഇൻ്റർവെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു അസുഖം വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഭ്രാന്ത് പോലെ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മെൻ്റലി എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉള്ള ഒരു അസുഖം വന്നാൽ ആ അസുഖത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അയാൾക്കൊരു താൽക്കാലികമായിട്ട്
മാനസികമായിട്ട് ഒരു വ്യക്തത വരും. അപ്പോൾ ആ വ്യക്തതൻ്റെ ഇടക്ക് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എഗ്രിമെൻറ്റ് വാലിഡ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ലൂസിഡ് ഇൻ്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. എ ലൂസിഡ് ഇൻ്റർവെൽ റെഫേഴ്സ് ടു എ ടെമ്പററി പീരിയഡ് ഓഫ് ക്ലാരിറ്റി. ഇപ്പം ടെമ്പററി ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി വരികയാണ്. ടെമ്പററി പീരിയഡ് ഓഫ് ക്ലാരിറ്റി ആൻഡ് മെൻ്റൽ സൗണ്ട്നെസ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ സംവൺ ഹു ഈസ് അതർവൈസ് മെൻ്റലി incapacitated due to illness, insanity, or injury. In legal terms, contracts or wills made during a lucid interval are considered as valid. അപ്പോൾ ഈ ലൂസിഡ് ഇൻ്റർവെല്ലിൽ നമ്മളൊരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാലിഡ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സംപ്ലറി ഡാമേജസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് പെനറ്റീവ് ഡാമേജസ് ആർ അവാർഡഡ് ബൈ കോർട്സ് ടു പനിഷ് ദി റോങ് ഡൂയർ ഫോർ ഇന്റൻഷണൽ ഓർ റിക്ലസ് മിസ്കണ്ടക്ട് ആൻഡ് ടു ഡിറ്റർ അതേഴ്സ് ഫ്രം സിമിലർ ആക്ഷൻസ്. അതായത് ഇപ്പോൾ കോർട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പനിഷ്മെന്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സംപ്ലറി ഡാമേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ മാതൃകാപരമായിട്ടൊരു ശിക്ഷ നൽകുക, അതായത് വേറൊരു ആൾക്കാർ അത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാതൃകാപരമായിട്ടൊരു ശിക്ഷ നടപടി നൽകുക എന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് ശരിക്കും എക്സംപ്ലറി ഡാമേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പെനിറ്റീവ് ഡാമേജ് ആണ് ആർ അവാർഡഡ് ബൈ കോർട്സ് ടു പണിഷ് ദി റോങ് ഡൂയർ ഫോർ ഇന്റൻഷണൽ ഓർ റെക്ലസ് മിസ്കണ്ടക്ട്. അപ്പോൾ ഇന്റൻഷണൽ ആയിട്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് സംഭവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് അയാൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒരു ശിക്ഷ നൽകുന്നതാണ് ഈ എക്സംപ്ലറി ഡാമേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നുകിൽ അയാൾ അതൊന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കോടതി നൽകുന്നതാണ്, ഒരു പണിഷ്മെന്റ് ആയിട്ട് നൽകുന്നതാണിത്. ഓക്കെ. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ആർ ദി ടൈപ്സ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി. കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടീൻ്റെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത്. എ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി ഈസ് ആൻ എഗ്രിമെന്റ് വെർ എ പേഴ്സൺ പ്രോമിസസ് ടു ഡിസ്ചാർജ് ദി ഡെപ്റ്റ് ഓർ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഓഫ് അനദർ ഇൻ കേസ് എ ഡിഫോൾട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഡിഫോൾട്ട് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഒരാളുടെ ഒബ്ലിഗേഷൻ കൊടുത്ത് തീർക്കാം എന്ന് പറയുന്നതാണ് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി. ഇറ്റ്സ് ടൈപ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് സ്പെസിഫിക് ഗ്യാരണ്ടി. സ്പെസിഫിക് ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്ലിക്കബിൾ ടു എ സിംഗിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ. രണ്ടാമത്തത് കണ്ടിന്യൂയിങ് ഗ്യാരണ്ടി. കണ്ടിന്യൂയിങ് ഗ്യാരണ്ടി കവേഴ്സ് എ സീരീസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓവർ ടൈം. മൂന്നാമത്തത് റിവോക്കബിൾ ഗ്യാരണ്ടി ക്യാൻ ബി റിവോക്ഡ് ബൈ ദി ഗ്യാരണ്ടർ അണ്ടർ ദി സർട്ടൻ കണ്ടീഷൻസ്. അപ്പോൾ സർട്ടൻ കണ്ടീഷൻസിന്റെ ബേസിൽ ഗ്യാരണ്ടർ റിവോക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് റിവോക്കബിൾ ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ CCI. CCI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇസ് എ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് അണ്ടർ ദി കോമ്പറ്റീഷൻ ആക്ട് 2022. അപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ ആക്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടു എൻഷുർ ഫെയർ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യാസ് മാർക്കറ്റ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ്റെ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഫെയർ കോമ്പറ്റീഷൻ എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ബോഡിയാണ്, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയാണ് എന്ത് CCI എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് പ്രിവെൻറ്റിംഗ് ആൻറ്റി കോമ്പറ്റീറ്റീവ് പ്രാക്ടീസ്, പ്രൊമോട്ടിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് കൺസ്യൂമർ ഇൻട്രസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ആൻറ്റി കോമ്പറ്റീറ്റീവ് പ്രാക്ടീസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക, അത് തടയുക, കോമ്പറ്റീഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക, അതേപോലെ തന്നെ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ എയിം അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലിസ്റ്റ് 2 ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ കൊയേഷൻ ആൻഡ് അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ്. കൊയേഷനും അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് തമ്മിലുള്ള 2 ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ കൊയേഷനും അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസും ഒക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് BComന്റെ ബിസിനസ് റെഗുലേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയും കൂടെ കാണാം കേട്ടോ. ദെൻ കൊയേഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് ഫിസിക്കൽ ഓർ ഇമോഷണൽ ഫോഴ്സ്. അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇൻവോൾവ്സ് മിസ്യൂസ് ഓഫ് അതോറിറ്റി ഓർ ട്രസ്റ്റ് ആണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഹൂ ഈസ് എ സബ്-ഏജന്റ്. A sub-agent is a person appointed by an agent to perform specific duties related to the agency work. അപ്പോൾ ഒരു ഏജന്റിന്റെ സബായിട്ട് അയാളുടെ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന പേഴ്സണെയാണ് സബ് ഏജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഏജന്റിന്റെ കുറച്ച് വർക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഡ്യൂട്ടീസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഏജൻസി വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് ഡ്യൂട്ടീസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഏജന്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന പേഴ്സൺ ആണ് സബ് ഏജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദി പ്രിൻസിപ്പൽ മസ്റ്റ് ജനറലി അപ്രൂവ് ദി അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓഫ് എ സബ് ഏജന്റ്. അപ്പോൾ സബ് ഏജന്റിനെ നമ്മൾ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് അംഗീകരിച്ചിരിക്കണം. അൺലെസ് ഇറ്റ് ഈസ് കസ്റ്റമറി ഇൻ ദി ട്രേഡ് ഓർ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ദി എഗ്രിമെന്റ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സബ് ഏജന്റ്. ദെൻ 7th ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഡസ് കൺസെൻസസ് ആഡിഡം മീൻ? എന്താണ് കൺസെൻസസ് ആഡിഡം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? കൺസെൻസസ് ആഡിഡം ഇസ് എ ലാറ്റിൻ ടേം മീനിങ് മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദി മൈൻഡ്സ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. ദെൻ ഇൻ കോൺട്രാക്ട് ലോ it signifies that all parties involved in a contract agree on the same term and have a mutual understanding of the agreement. Then next, what is agency by estoppel? Agency by estoppel occurs when a person behaves in a way that makes a third party believe that another person is acting as their agent.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ കൺസെൻസസ് ആഡിഡം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദി മൈൻഡ്സ് ആണ്, അതായത് മനസ്സുകളുടെ സംഗമം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കരാറിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ കക്ഷികളും അതിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളെല്ലാം ഒരേ നിബന്ധനകളായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരേ നിബന്ധനകൾ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നും അതേപോലെ തന്നെ കരാറിനെ കുറിച്ചിട്ട് പരസ്പരം ഒരു ധാരണയുണ്ടെന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത് കൺസെൻസസ് ആഡിഡം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദി മൈൻഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരേ നിബന്ധനകൾ, അതിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും നിബന്ധനകൾ അതേപോലെ അവർ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ആ കരാറിനെ കുറിച്ചിട്ട് അവർക്ക് പരസ്പരം ധാരണ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് കൺസെൻസസ് ആഡിഡം. ഇപ്പൊ ഏജൻസി ബൈ എസ്റ്റോപ്പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ മറ്റൊരാള് അവരുടെ ഏജന്റായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടീനെ നമ്മൾ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടല്ലോ, ആ രീതിയിൽ ആ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി പെരുമാറുമ്പോൾ അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഏജൻസി ബൈ എസ്റ്റോപ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ലിസ്റ്റ് 4 എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് എ വാലിഡ് ലീൻ. അപ്പോൾ വാലിഡ് ലീനിന്റെ 4 എസെൻഷ്യൽസ് പറയാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് പൊസഷൻ ആണ്. രണ്ടാമത്തേത് പൊസഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ കൈവശം വെക്കുക. ദി ലീൻ ഹോൾഡർ മസ്റ്റ് ഹാവ് പൊസഷൻ ഓഫ് ദി ഗുഡ്സ്. അപ്പോൾ ലീൻ ഹോൾഡറിന് പൊസഷൻ ഓഫ് ദി ഗുഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഗുഡ്സ് കൈവശം വെക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദെൻ ഡെപ്റ്റ് ഡ്യൂ. ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, എ ഡെപ്റ്റ് ഓർ ഒബ്ലിഗേഷൻ മസ്റ്റ് ബി ഡ്യൂ ഫ്രം ദി ഓണർ. അപ്പോൾ ഓണറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു കടമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, നോ എഗ്രിമെന്റ് ടു ദി കോൺട്രറി. അപ്പം വേറൊരു കോൺട്രറി ആയിട്ട് വേറൊരു എഗ്രിമെന്റ് ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദറ്റ് ഷുഡ് ബി നോ എഗ്രിമെന്റ് നളിഫൈങ് ദി ലീൻ. അപ്പോൾ ആ ലീനിനെ നളിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ലോഫുൾ പൊസിഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ നിയമാനുസൃതമായിട്ട് കൈവശം വെക്കാനുള്ള അവകാശമാണ് ലോഫുൾ പൊസിഷൻ. പൊസിഷൻ മസ്റ്റ് ബി ലോഫുൾ ആൻഡ് നോട്ട് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ത്രൂ റോങ്ഫുൾ മീൻസ്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, what is suo motu disclosure? Suo motu disclosure refers to the voluntary release of information by public authorities without any specific request from the public. അപ്പോൾ ഒരു പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് ഒരു സ്പെസിഫിക് റിക്വസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ്, അതായത് ഇപ്പോൾ പബ്ലിക്കിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു സ്പെസിഫിക് റിക്വസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ പബ്ലിക്കിന് പാസ്സാക്കുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, suo motu disclosure എന്ന് പറയുന്നത്. The next question ആണ് ഡിഫൈൻ കോൺട്രാക്ട്. കോൺട്രാക്ട് എന്താണ്? എ കോൺട്രാക്ട് ഈസ് ആൻ എഗ്രിമെന്റ് എൻഫോഴ്സബിൾ ബൈ ലോ. നിയമപരമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു എഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് നിയമം സാധ്യതയുള്ള ഒരു എഗ്രിമെന്റിനെയാണ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഓഫർ വേണം, ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് വേണം, കൺസിഡറേഷൻ വേണം. അപ്പോൾ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ബികോമിന്റെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കട്ടോ. എ കോൺട്രാക്ട് ഈസ് എ ലീഗലി എൻഫോഴ്സബിൾ എഗ്രിമെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ 2 or more പാർട്ടീസ് ഇൻവോൾവിംഗ് ആൻ ഓഫർ, അക്സെപ്റ്റൻസ് ആൻഡ് കൺസിഡറേഷൻ. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആവുകയുള്ളൂ. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ഒരിക്കലും ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആവില്ല. ആൻഡ് മ്യൂച്വൽ കൺസെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം കേട്ടോ. അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ 2 subsection H of the Indian Contract Act 1872, a contract is an agreement enforceable by law. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഹു ഈസ് എ മൈനർ? ആരാണ് ഒരു മൈനർ എന്ന് പറയുന്നത്? അപ്പോൾ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ മൈനർ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? എ മൈനർ ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് നോട്ട് യെറ്റ് അറ്റൈൻ ദി ലീഗൽ ഏജ് ഓഫ് മജോറിറ്റി. ലീഗൽ ഏജ് ഓഫ് മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 18 years old ആണ്. ഇനി ദെൻ 13ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഗുഡ്സ് അണ്ടർ ദി സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ട് 1930? അപ്പോൾ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ട് 1930 പ്രകാരം എന്താണ് സെയിൽ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ under section 2 subsection 7 of the sale of goods act 1930, goods refer to every type of movable property excluding money and actionable claims. അപ്പം മണി അല്ലാതെ, അതുപോലെ തന്നെ ആക്ഷനബിൾ ക്ലെയിംസ് അല്ലാതെ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതൊരു പ്രോപ്പർട്ടീനെയും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ദിസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഗുഡ്സ് സച്ച് ആസ് റോ മെറ്റീരിയൽസ്, കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഈവൻ ഗ്രോയിങ് ക്രോപ്സ് ഇഫ് എഗ്രീഡ് അപ്പോൺ ബിഫോർ ഹാർവെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, വാട്ട് ഈസ് ദി മീനിങ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്? കൺസ്യൂമർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്, ഉപഭോക്തൃ തർക്കം എന്ന് പറയും. കൺസ്യൂമർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബികോമിന്റെ ഇതിൽ. എ കൺസ്യൂമർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് അറൈസസ് വെൻ എ കൺസ്യൂമർ ഫയൽസ് എ കംപ്ലൈന്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എ സെല്ലർ ഓർ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ഫോർ അൺഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസ്. അതേപോലെ തന്നെ അൺഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസ് ലൈക്ക് ഡിഫക്റ്റീവ് ഗുഡ്സ് ഓർ ഡെഫിഷ്യൻറ്റ് സർവീസസ്. അപ്പം നമുക്ക് ഡിഫക്റ്റീവ് ഗുഡ്സോ ഡെഫിഷ്യൻറ്റ് സർവീസസ് അല്ലെങ്കിൽ അൺഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസ് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെല്ലറിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസ്യൂമർ നൽകുന്ന പരാതിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസ്യൂമർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ
ദി ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഈസ് റിസോൾവിംഗ് ത്രൂ കൺസ്യൂമർ കോഡ്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് അണ്ടർ ദി കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് 2019. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്പ്യൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് തീർക്കുന്നത്, ഈ തർക്കം തീർക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് 2019 പ്രകാരമാണ്, അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന നിയമപ്രകാരമാണ് ഡിസ്പ്യൂട്ടുകൾ തീർക്കുന്നത്. ദെൻ 15th ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, വാട്ട് ഡസ് വോയിഡ് അബ് ഇനീഷ്യോ മീൻ? എന്താണ് വോയിഡ് അബ് ഇനീഷ്യോ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അപ്പൊ വോയിഡ് ആണ്. വോയിഡ് അബ് ഇനീഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആരംഭം മുതലേ അത് അസാധുവാണ്. വോയിഡ് മീൻസ് അസാധുവാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ആരംഭം മുതൽക്ക് തന്നെ ഒരു കോൺട്രാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് അസാധു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് വോയിഡ് അബ് ഇനീഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വോയിഡ് അബ് ഇനീഷ്യോ ഇസ് എ ലാറ്റിൻ ടേം. വോയിഡ് അബ് ഇനീഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാറ്റിൻ ടേം ആണ്, മീനിങ് ഇൻവാലിഡ് ഫ്രം ദി ബിഗിനിങ്. അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ഇൻവാലിഡ് ഫ്രം ദി ബിഗിനിങ്. ആരംഭം മുതൽ തന്നെ അത് ഇൻവാലിഡ് ആണ്. ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് കോൺട്രാക്ട്സ് ഓർ എഗ്രിമെന്റ് ദാറ്റ് ആർ ലീഗലി അൺഎൻഫോഴ്സബിൾ ഫ്രം ദി മൊമെന്റ് ദേ വർ ക്രിയേറ്റഡ് ഡ്യൂ ടു ഇല്ലീഗലി ഓർ ലാക്ക് ഓഫ് എസെൻഷ്യൽ വാലിഡിറ്റി റിക്വയർമെന്റ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയാണ് 2021 സെക്ഷൻ 7 വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇനി 2022 സെക്ഷൻ 7 വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, ഡിഫൈൻ ബെയിൽമെന്റ്. എന്താണ് ബെയിൽമെന്റ്? അപ്പൊ എന്താണ് ബെയിൽമെന്റ്? ബെയിൽമെന്റ് ഈസ് എ കോൺട്രാക്ട് ഇൻ വിച്ച് വൺ പേഴ്സൺ, ദാറ്റ് ഇസ് ദി ബെയിലർ, ഡെലിവേഴ്സ് ഗുഡ്സ് ടു അനദർ പേഴ്സൺ, ദാറ്റ് ഇസ് ദി ബെയിലി, ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് അണ്ടർ എ കോൺട്രാക്ട്. അപ്പൊ ഒരു കോൺട്രാക്ട് പ്രകാരം ഒരു സ്പെസിഫിക് പർപ്പസിന് ബെയിലർ ബെയിലിക്ക് ഗുഡ്സ് നൽകുന്നതാണ് അല്ലെ ബെയിൽമെന്റ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വിത്ത് ദി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദാറ്റ് ദി ഗുഡ്സ് വിൽ ബി റിട്ടേൺഡ് ആഫ്റ്റർ ദി പർപ്പസ് ഈസ് ഫുൾഫിൽഡ്. അപ്പൊ എന്ത് പർപ്പസിനാണോ നമ്മൾ ആ ഗുഡ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ആ പർപ്പസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഗുഡ്സ് തിരിച്ചു നൽകും എന്നുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 148 ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് 1872. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഡിഫൈൻ കൺസിഡറേഷൻ. എന്താണ് കൺസിഡറേഷൻ? കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഓഫർ നൽകുന്നത് ഒരു കൺസിഡറേഷന്റെ മുകളിൽ, ഒരു വാല്യൂവിന്റെ മുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുഡ്സിന്റെ മുകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കൺസിഡറേഷൻ ഈസ് സംതിങ് ഓഫ് വാല്യൂ ഗിവൺ ബൈ ബോത്ത് പാർട്ടീസ് ടു എ കോൺട്രാക്ട് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് എൻഫോഴ്സബിൾ ബൈ ലോ. അപ്പൊ ഒരു കോൺട്രാക്ട് നമുക്ക് നിയമസാധുത വരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എൻഫോഴ്സബിൾ ബൈ ലോ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് കൊടുക്കണം? കൺസിഡറേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. According to subsection D of section 2 of the Indian Contract Act 1872, consideration may involve a benefit to one party or a loss incurred by the other party. ഇപ്പോൾ ഒരു നഷ്ടം സംഭവിച്ച പാർട്ടിക്ക് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കാറ് വിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ എ ബിക്ക് കാറ് വിൽക്കുമ്പോൾ എ ബിക്ക് കാറ് കൊടുക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ബി എക്ക് ക്യാഷ് കൊടുക്കും. അപ്പൊ ബി എക്ക് ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്നതാണ് കൺസിഡറേഷൻ. എ ബിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാറാണ്. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പേയിങ് മണി ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ്. ദെൻ അടുത്തത്, വാട്ട് ഈസ് ആൻ എക്സിക്യൂട്ടറി കോൺട്രാക്ട്? എന്താണ് ഒരു എക്സിക്യൂട്ടറി കോൺട്രാക്ട്? ആൻ എക്സിക്യൂട്ടറി കോൺട്രാക്ട് ഈസ് എ കോൺട്രാക്ട് when one or both parties have not yet fulfilled their obligations. അപ്പൊ എക്സിക്യൂട്ടറി കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പാർട്ടീസും അവരുടെ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് എക്സിക്യൂട്ടറി കോൺട്രാക്ട്. ദി ടേംസ് ആർ എഗ്രീഡ് അപ്പോൺ ബട്ട് ദി പ്രോമിസ്ഡ് ആക്ട്സ് റിമെയിൻ ടു ബി പെർഫോംഡ്. ടേം നമ്മൾ എഗ്രി ചെയ്തു, പക്ഷെ അവിടെ എന്ത് എഗ്രി ചെയ്തിട്ടില്ല? അവിടെ പ്രോമിസ് ചെയ്ത ആക്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല? അത് എഗ്രി ചെയ്തിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഫുൾഫിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ഈസ് എ ക്രോസ് ഓഫർ. എ ക്രോസ് ഓഫർ occurs when two parties make identical offers to each other simultaneously without knowing the other's offer. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരുടെ ഓഫർ അറിയാതെ തന്നെ രണ്ട് പാർട്ടീസും ഒരേ ഐഡന്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഓഫേഴ്സ് നൽകുന്നതാണ് ക്രോസ് ഓഫർ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ വരിക? സിൻസ് ദർ ഈസ് നോ അക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് എയ്തർ ഓഫർ നോ കോൺട്രാക്ട് ഈസ് ഫോർമഡ്. അവിടെ ഒരു ഓഫർ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്ത് വരുന്നില്ല? കോൺട്രാക്ട് വരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് എ ഓഫേഴ്സ് ടു സെൽ ഗുഡ്സ് ടു ബി ആൻഡ് ബി സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ഓഫേഴ്സ് ടു ബൈ ദി സെയിം ഗുഡ്സ് ഫ്രം എ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്രോസ് ഓഫർ. ഇപ്പോൾ എ ഒരു ഓഫർ കൊടുക്കുകയാണ്, ഗുഡ്സ് ബിക്ക് ഗുഡ്സ് സെല് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓഫർ കൊടുക്കുക. പക്ഷെ ബി എന്താണ്? എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഗുഡ്സ് വാങ്ങാന്നുള്ള ഒരു ഓഫർ ബിയും കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കോൺട്രാക്ട് വരുന്നില്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് പ്രൈവറ്റി ഓഫ് കോൺട്രാക്ട്? അപ്പൊ കോൺട്രാക്ടിന്റെ സ്വകാര്യത നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ദി പ്രൈവറ്റി ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ഓൺലി ദി പാർട്ടീസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ എ കോൺട്രാക്ട് ഹാവ് ദി റൈറ്റ് ടു സ്യൂ ഓർ ബി സ്യൂഡ് അണ്ടർ ഇറ്റ്. അപ്പൊ ആ കോൺട്രാക്റ്റിലുള്ള പാർട്ടീസിന് മാത്രമേ ആ കോൺട്രാക്റ്റിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും കേസോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ തർക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. തേർഡ് പാർട്ടീസ് ഹു ആർ നോട്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി എഗ്രിമെന്റ് കനോട്ട് ക്ലെയിം ബെനിഫിറ്റ് ഓർ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഫ്രം ദി കോൺട്രാക്ട്. അപ്പൊ തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് ആ കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് യാതൊരു ബെനിഫിറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഒബ്ലിഗേഷൻസിനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ ഇതും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ബികോമിൻ്റെ ഇതിലുണ്ട് കേട്ടോ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ വേവർ. എന്താണ് വേവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ വേവർ ഇസ് ദി വോളണ്ടറി റിലിംഗ്വിഷ്മെന്റ് ഓർ സറണ്ടർ ഓഫ് എ നോൺ റൈറ്റ് ഓർ ക്ലെയിം. അപ്പം നമുക്കറിയുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലെയിം നമ്മൾ സറണ്ടർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് വേവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ എ കോൺട്രാക്ട് ഇറ്റ് മീൻസ് ഗിവിംഗ് അപ്പ് സർട്ടൺ റൈറ്റ്സ് വിതൗട്ട് എക്സ്പെക്ടിങ് എനിത്തിങ് ഇൻ റിട്ടേൺ. നമ്മൾ തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ സർട്ടൺ റൈറ്റ്സ് നമ്മൾ ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് വേവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 7ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദി പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഇൻകോമ്പിറ്റന്റ് ടു കോൺട്രാക്ട്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് 1872 ദി ഫോളോയിങ് പീപ്പിൾ ആർ കൺസിഡേർഡ് ഇൻകോമ്പിറ്റന്റ് ടു കോൺട്രാക്ട്. അപ്പോൾ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിവില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് 1872 പ്രകാരം ആരൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് മൈനർ, പേഴ്സൺസ് ബിലോ ദി ഏജ് ഓഫ് 18 ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ്, 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടാൻ പറ്റില്ല, മൈനേഴ്സിന്. 2 പേഴ്സൺസ് ഓഫ് അൺസൗണ്ട് മൈൻഡ്. അപ്പോൾ അൺസൗണ്ട് മൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസിന്, ദാറ്റ് ഈസ് ഹു കനോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി ടേംസ് ഡ്യൂ ടു ദി മെന്റൽ ഇൻകപ്പാസിറ്റി. അപ്പോൾ നമുക്ക് മെന്റൽ ഇൻകപ്പാസിറ്റി കാരണം കോൺട്രാക്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അത്തരം പേഴ്സൺസിന് കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് പേഴ്സൺസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ബൈ ലോ സച്ച് ആസ് ഇൻസോൾവെന്റ്, കൺവിക്ട്സ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, അതുപോലെ ഏലിയൻ എനിമീസ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർക്കൊന്നും കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഡ്യൂറസ്. Duress refers to using threats, force or unlawful pressure to compel someone to enter into a contract against their will. അപ്പോൾ ഒരാളുടെ വില്ലിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പേഴ്സൺസിനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അൺലോഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രഷർ കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മളൊരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഡ്യൂറസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇറ്റ് ഇൻവാലിഡേറ്റ്സ് ദി കോൺട്രാക്ട് ആസ് ഇറ്റ് ലാക്സ് ഫ്രീ കൺസെന്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഫ്രീ കൺസെന്റ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കോൺട്രാക്ട് എന്താണ്? ഇൻവാലിഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് വേജറിംഗ് എഗ്രിമെന്റ്. എന്താണ് വേജറിംഗ് എഗ്രിമെന്റ്? വേജറിംഗ് എഗ്രിമെന്റ് ഈസ് ആൻ എഗ്രിമെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പാർട്ടീസ് വെർ മണി ഓർ ഗുഡ്സ് ആർ സ്റ്റേക്ക്ഡ് ഓൺ ദി outcome of uncertain event. According to Indian law, wagering agreements are void and unenforceable. അപ്പോൾ വേജർ എഗ്രിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 പാർട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെന്റ് ആണ്. അവിടെ നമ്മൾ പണം അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഓൺ ദി ഔട്ട്കം ഓഫ് അൺസർട്ടൻ ഇവന്റ്, ചില അൺസർട്ടൻ ഇവന്റിന്റെ ഫലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കണ്ടിജന്റ് കോൺട്രാക്ട്. എന്താണ് കണ്ടിജന്റ് കോൺട്രാക്ട് എന്നുള്ളതാണ്. എ കണ്ടിജന്റ് കോൺട്രാക്ട് ഈസ് എ കോൺട്രാക്ട് പെർഫോമൻസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി ഒക്കറൻസ് ഓർ നോൺ ഒക്കറൻസ് ഓഫ് എ സ്പെസിഫിക് ഇവന്റ്. അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻ ഇൻഷുറൻസ് കോൺട്രാക്ട് ദാറ്റ് പേസ് ഔട്ട് ഓൺലി ഇഫ് എ സർട്ടൺ ഇവന്റ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫയർ ഓർ ആക്സിഡന്റ് ഒക്കേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ ഒരു സർട്ടൺ ഇവന്റ്, ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് ഫയർ, ഇപ്പോൾ ഒരു തീപിടുത്തം ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായാൽ മാത്രം നമുക്ക് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് തുക അടച്ചാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടും എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? കണ്ടിജന്റ് കോൺട്രാക്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദെൻ 11ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് റിസിഷൻ. എന്താണ് റിസിഷൻ? അപ്പോൾ റിസിഷൻ മീൻസ് ക്യാൻസലിംഗ് ഓർ ടെർമിനേറ്റിംഗ് എ കോൺട്രാക്ട് ഡ്യൂ ടു മ്യൂച്വൽ എഗ്രിമെന്റ്. അപ്പോൾ 2 വ്യക്തികൾ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പാർട്ടീസ് അവരുടെ ഒരു മ്യൂച്വൽ എഗ്രിമെന്റോട് കൂടി നമ്മളൊരു കോൺട്രാക്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് റിസിഷൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്രീച്ച് ഓഫ് ടേംസ് ഓർ ഇനബിലിറ്റി ടു പേഴ്സൺ ദി ഒബ്ലിഗേഷൻ. ദിസ് റിലീസ് ബോത്ത് പാർട്ടീസ് ഫ്രം ദെയർ കോൺട്രാക്ച്വൽ ഡ്യൂട്ടീസ്. അപ്പോൾ ഇത് 2 പാർട്ടീനെയും അവരുടെ കോൺട്രാക്ച്വൽ ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിന്ന്, കോൺട്രാക്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് ഡ്യൂട്ടീസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും, അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഒഴിവാക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് കണ്ടിന്യൂയിങ് ഗ്യാരണ്ടി. എന്താണ് കണ്ടിന്യൂയിങ് ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്? എ കണ്ടിന്യൂയിങ് ഗ്യാരണ്ടി ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി ദാറ്റ് കവേഴ്സ് എ സീരീസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓവർ ടൈം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉൾപ്പെടുന്നത്, അപ്പോൾ ഓവർ ടൈം നമുക്ക് കാലക്രമേണ ഒരുപാട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വരുന്നതാണ് കണ്ടിന്യൂയിങ് ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് റിമെയിൻസ് വാലിഡ് അൻറ്റിൽ റിവോക്ഡ് ബൈ ദി ഗ്യാരണ്ടർ ഓർ ഫുൾഫിൽമെന്റ് ഓഫ് ദി ടേംസ്. ഒന്നെങ്കിൽ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടേംസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്യാരണ്ടിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടേംസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാരണ്ടർ അത് റിവോക്ക് ചെയ്യണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് എന്ത് ചെയ്യൂ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുവരെ അതെന്താണ്? വാലിഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ആർ അൺഅസർട്ടൈൻഡ് ഗുഡ്സ്. Unascertained goods are goods not specifically identified or agreed upon at the time of forming the contract of sale. അപ്പം നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ, അതായത് ഒരു വിൽപ്പന കരാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഗുഡ്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? അൺഅസർട്ടൈൻഡ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദേ ആർ സെലക്ടഡ് ഫ്രം എ ലാർജർ സ്റ്റോക്ക് ലേറ്റർ. പിന്നീട് നമ്മൾ അതൊരു വലിയൊരു സ്റ്റോക്കിൽ നിന്നാണ് നമ്മളത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർഡറിങ് 100 bags ഓഫ് റൈസ് ഫ്രം എ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് 1000 bags വിതൗട്ട് സ്പെസിഫൈങ് വിച്ച് വൺ.
ഇപ്പം നമ്മൾ 1000 ബാഗിൽ നിന്ന് ഒരു 100 ചാക്കരി നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ 1000 ചാക്കരിയിൽ നിന്ന് ഒരു 100 ചാക്കരി നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ 1000-ൽ ഏതാണ് നമ്മളുടെ 100 എന്ന് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. പക്ഷേ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിലിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യും, പിന്നെ നമ്മൾ 100 ചാക്ക് എടുക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് അതിനെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അൺഅസർട്ടൈൻഡ് ഗുഡ്സ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹു ഇസ് എ ഷുവർട്ടി. ആരാണ് ഷുവർട്ടി? ഷുവർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ജാമ്യക്കാരനാണ് അല്ലേ. A surety is a person who guarantees the performance of a contract or the repayment of a debt in case the primary party, that is the principal debtor, fails to fulfill their obligations. അതായത് ഇപ്പോൾ ഷുവർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു കോൺട്രാക്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി, അപ്പോൾ ആ പേഴ്സൺ അയാളുടെ ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ ഡെപ്റ്റർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ അയാളുടെ ഡ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പറഞ്ഞ ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആ കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം എത്രയാണോ നമുക്ക് കടം വന്നിട്ടുള്ളത്, അപ്പോൾ ആ കടം തിരിച്ചടക്കും എന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഷുവർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പം നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു ലോൺ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ബിഗ് എമൗണ്ട് ഒക്കെ ലോൺ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പോൾ ആ ലോൺ എടുക്കുന്ന പേഴ്സണിന് അത് തിരിച്ചടക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അയാൾക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ അയാൾ അത് തിരിച്ചടച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൈസ തിരിച്ചടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒപ്പിടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജാമ്യം നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഷുവർട്ടി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എ പേഴ്സൺ കൺസൈനിങ് എ ലോൺ ആസ് എ ഗ്യാരണ്ടർ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹു ഈസ് എ പബ്ലിക് അതോറിറ്റി അണ്ടർ ദി റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ ആക്ട് 2005 റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം ആരാണ് ഒരു പബ്ലിക് അതോറിറ്റി, അതായത് ഒരു പൊതു അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആരാണ് പൊതു അതോറിറ്റി ആയിട്ട് വരിക? ദാറ്റ് ഈസ് എ പബ്ലിക് അതോറിറ്റി അണ്ടർ ദി RTA ആക്ട് 2005 റെഫേഴ്സ് ടു എനി അതോറിറ്റി ഓർ ബോഡി ഓർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ലോ ഓർ ഗവൺമെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗവൺമെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെയും, ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു ബോഡി ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു അതോറിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ, അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, പബ്ലിക് അതോറിറ്റി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ്, എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? 1 ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ്, 2 ലോക്കൽ ബോഡീസ് ലൈക്ക് മുനിസിപ്പാലിറ്റി, പഞ്ചായത്ത്, 3 പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സ്, 4 NGOs സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലി ഫണ്ടഡ് ബൈ ദി ഗവൺമെന്റ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒക്കെയാണ് പബ്ലിക് അതോറിറ്റിയിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് 2022 പാർട്ട് എയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് 2023 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് കോൺട്രാക്ട്? നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. എക്സിക്യൂട്ടഡ് കോൺട്രാക്ട് ഈസ് വൺ ഇൻ വിച്ച് ബോത്ത് പാർട്ടീസ് ഹാവ് ഫുള്ളി പെർഫോംഡ് ദെയർ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ആസ് എഗ്രീഡ്. ദി കോൺട്രാക്ട് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആൻഡ് ലീഗലി ബൈൻഡിങ്. എക്സിക്യൂട്ടഡ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 2 പേഴ്സൺസും ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫുൾഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സിക്യൂട്ടഡ് കോൺട്രാക്ട് ആണ്. അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു, എ ബയർ പേയിങ് ഫോർ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് റിസീവിംഗ് ഡെലിവറി ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി. രണ്ടാമത്തത്, വാട്ട് ഈസ് ജസ് ഇൻ പേഴ്സോണം? ജസ് ഇൻ പേഴ്സോണം ഈസ് എ ലീഗൽ right enforceable against a specific individual or group rather than against the world at a large. It arises from contractual or personal obligations. The next question ആണ്, define the term offer. എന്താണ് ഓഫർ എന്നുള്ളതാണ്. ഓഫർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ an offer is a proposal made by one party, that is the offerer, to another party, that is the offeree, with the intent to create a legally binding agreement upon an acceptance. അപ്പോൾ ഓഫർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മറ്റൊരാൾക്ക് ഒരു പ്രപ്പോസൽ കൊടുക്കുകയാണ്. ആ പ്രപ്പോസൽ അയാൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഓഫർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ക്ലിയർ, ഡെഫിനിറ്റ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ്. ദ നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ഹൈപ്പോത്തിക്കേഷൻ? ഹൈപ്പോത്തിക്കേഷൻ ഈസ് എ practice of pledging assets as a collateral for a debt without transferring possession of the asset. അപ്പോൾ അസറ്റിന്റെ പൊസിഷൻ, അതിന്റെ കൈവശം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാതെ, ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഡെപ്റ്റിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കൊളാറ്ററൽ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ഒരു അസറ്റ് പ്ലഡ്ജ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പണയം വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഹൈപ്പോത്തിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ലോൺസ്, എസ്പെഷ്യലി വെഹിക്കിൾ ഓർ ഹൗസിംഗ് ലോൺ. ഇപ്പോൾ വെഹിക്കിളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസിംഗ് ലോണിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വെക്കുന്നത്, ഹൈപ്പോത്തിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് റെമിഷൻ? എന്താണ് റെമിഷൻ? റെമിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദി ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ലെസ്സർ എമൗണ്ട് ഓർ പെർഫോമൻസ് ദാൻ ഒറിജിനലി എഗ്രീഡ് ഇൻ കോൺട്രാക്ട്, ഡിസ്ചാർജിങ് ദി ഡെപ്റ്റർ ഫ്രം ഫർദർ ഒബ്ലിഗേഷൻ. അപ്പം മറ്റുള്ള ഒബ്ലിഗേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു ഡെപ്റ്ററിനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ കരാറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എഗ്രിമെന്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ കോൺട്രാക്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ എമൗണ്ട് നമ്മൾ കൈപ്പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് റെമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ്
ഇറ്റ് ഈസ് വോളണ്ടറി ആൻഡ് ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർ ന്യൂ കൺസിഡറേഷൻ. അപ്പം അത് വോളണ്ടറി ആണ്, പുതിയൊരു കൺസിഡറേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ലെൻഡർ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് 80% ഓഫ് ദി ലോൺ എമൗണ്ട് ആസ് ഫുൾ സെറ്റിൽമെന്റ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ലോണ് ഫുൾ സെറ്റിൽമെന്റ് നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോണിന്റെ 80% ലെൻഡർ വാങ്ങിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് റെമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ എസ്റ്റോപ്പൽ? ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ദ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് കപ്പാസിറ്റി ടു കോൺട്രാക്ട്? എന്താണ് കപ്പാസിറ്റി ടു കോൺട്രാക്ട്? അതായത് നമുക്ക് കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി. ഇപ്പൊ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ എബിലിറ്റി ആണ്, ലോഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സന്റെ എബിലിറ്റി ആണ്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്. ഒന്ന് 18 വയസ്സ് തികയണം, നോൺ മൈൻഡഡ് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ, അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ദ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് എ ഡെൽ ക്രെഡിറ്റർ ഏജന്റ്? ഡെൽ ക്രെഡിറ്റർ agent is an agent who guarantees the payment of goods sold on credit in exchange for an additional commission. They act as both agent and a guarantor. അപ്പോൾ ഒരു ഏജന്റ് ആയിട്ടും ഗ്യാരണ്ടർ ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പേഴ്സണിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെൽ ക്രെഡിറ്റർ ഏജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സെയിൽസ് ഏജന്റ് അയാളുടെ ബയറിൽ നിന്ന് പേയ്മെന്റ് എൻഷുർ ചെയ്യണം, ഉറപ്പുവരുത്തണം. അപ്പോൾ അതായത് പേയ്മെന്റ് കിട്ടും എന്നുള്ളത് സെല്ലറിന് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഡെൽ ക്രെഡിറ്റർ. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു കമ്മീഷനും കൂടെ അയാൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ കമ്മീഷനോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പേയ്മെന്റ് ആണ് അയാൾ വാങ്ങിക്കുക എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ. ദ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് കാവിയേറ്റ് എംപ്റ്റർ ആണ്, നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ്. ലെറ്റ് ദി ബയർ ബിവെയർ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ? ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് വെൻ എ കോൺട്രാക്ട് ബിക്കംസ് ഇംപോസിബിൾ ടു perform due to unforeseen events beyond the contract of the parties, rendering the contract void. Okay, then it is recognized under section 56 of the Indian Contract Act 1872. Then next defined consideration ആണ്, ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. Then next what is contract of guarantee? അതും നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. എന്താണ് contract of guarantee? Then next what do you mean by RTI? Right to information എന്താണ്? RTI, right to information വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് കേട്ടോ, എസ്സേറ്റൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. Right to information Act 2005 in India, which empowers citizens to request information from public authorities, promoting transparency and accountability in governance. The next question, define the term consumer. A consumer is an individual who buys goods or avails services for personal use, not for commercial or resale purpose. For resale purpose-നല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ്യൽ പർപ്പസിനല്ലാതെ നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ യൂസിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സർവീസസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന പേഴ്സൺസിനെയാണ് കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, വാട്ട് ഈസ് മിസ്റ്റേക്ക്? എന്താണ് മിസ്റ്റേക്ക്? മിസ്റ്റേക്ക് ഈസ് എ കോൺട്രാക്ട് ലോ റെഫേഴ്സ് ടു ആൻ ഇൻകറക്റ്റ് ബിലീഫ് ഓർ അസംഷൻ മെയ്ഡ് ബൈ വൺ ഓർ ബോത്ത് പാർട്ടീസ് അബൌട്ട് എസെൻഷ്യൽ ഫാക്ട് അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് ഫോമിംഗ് കോൺട്രാക്ട്. അപ്പോൾ മിസ്റ്റേക്സ് ക്യാൻ ബി 2 types ഓഫ് മിസ്റ്റേക്ക്. 2 മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്, മ്യൂച്വൽ മിസ്റ്റേക്കും യൂണിലാറ്ററൽ മിസ്റ്റേക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ ബൈലാറ്ററൽ മിസ്റ്റേക്കും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതും ഞാൻ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്, ബികോമിൻ്റെ ഇതിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ബികോമിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം, നിങ്ങൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എല്ലാം കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.